बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम इस्लामाबाद और सरा जया मलानुर वजीर कतुन को ननबा प इस्लामाबाद के द खल्को सरा द मल्क चुकुम मौजूदा सियासी सूरत हाल दे पदे हकला बखबरे काऊ च खलक द मल्क प मौजूदा सियासी सूरत हाल बंदे स नजर लरी चुकुम सियासी सूरत हाल दे दा द मल्क तपरा मुफीद दे और का नुकसान दा द वज़ीराला पंजाब द इंतखाब प मामला बंदे खलक स नजर लरी और द कुम पार्टीना पदे इंतखाब की गलती शवेदा और दे सरा सरा चकुम दे वज़ीराला पंजाब असल हकदार दे आगाज सोखते पदे मुख्तलिफ सीज़ों बाद खल को सरा खबरें कहूँ राज़ई दे मुंग सरा उसे। आपका नाम और इस्लामाबाद में कहाँ पे रहते हैं? मेरा नाम नाज़िम हुसैन है और इस्लामाबाद तरामरी के करीब रहता हूँ। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से क्या कहेंगे? सियासी सूरत हाल मुल्क के लिए मुफीद है या नुकसानदा? अगर मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो ये किसी लिहाज से भी मुल्क के फेवर में नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इकॉनमी हमारी आप देख रहे हैं किस पोजीशन पे है और पूरी दुनिया भर में पाकिस्तान एक तमाशा बन कर रह गया है। और मेरी जो इक़्तिदार आला में बैठे हुए हुक्मरानों से गुजारिश होगी कि कम अज़ कम सर जोड़ के इस मुल्क के मुस्तक़बिल के बारे में सोचें, आने वाली नस्लों के बारे में सोचें। मतलब गरीब के लिए इस मुल्क में रहना बिल्कुल मुहाल हो चुका है। बेरोज़गारी एक तरफ इशू बना हुआ है और फैमिली का बर्डन अलग से। यकीन करें कि मतलब इसमें कुछ भी नहीं कह सकते हम, ऐसी सिचुएशन है कि बंदा क्या कहे। सब कुछ जो ज़्यादातर बना हुआ है वो पंजाब के वज़ीराला की वजह से मतलब बना हुआ है कि पंजाब के वज़ीराला की कोशिश के लिए हर मतलब वो कोशिश में लगे हुए हैं। तो वजारत पंजाब की मतलब जो वजारत है वज़ीराला है उसको किस नज़र से देख रहे हैं और किस पार्टी की गलती समझते हो? नहीं, मेरी नज़र में तो ये है कि इस वक्त ये जो मौजूदा सियासी बहरान है इसके तमाम तर ज़िम्मेदार भी पंजाब गवर्नमेंट ही हो सकती है। जो मौजूदा आपको पता है नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क किया है, कई दहाइयों से लूट रहे हैं मुल्क को और आज इस पोजीशन पे हैं, हम डू और डाई वाली पोजीशन पे खड़े हैं। अगर ये सब सर जोड़ के खड़े होते हैं, आज भी इस मुल्क की बका का सोचते हैं, तमाम इदारे अगर स्टेक होल्डर जितने भी हैं वो सारे एक पेज पे खड़े होकर इस मुल्क के मुस्तकबिल का सोचते हैं, तो मैं भी इंशाअल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान रिसोर्स से बड़ा मुल्क है। अफसोस का मकाम यह है कि यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं किया जाता। अगर चाहे थोड़ा सा भी हमारे हुक्मरानों की नज़र इस तरफ हो तो इंशाअल्लाह विद इन फ्यू ईयर्स हम बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिखा सकते हैं किसी भी फील्ड में, क्योंकि टैलेंट की कमी नहीं है इस मुल्क में। आपका नाम और इस्लामाबाद में कहाँ पे रहते हैं? जी सेवन में रहता हूँ, अली असगर अब्बासी नाम है मेरा। अली असगर अब्बासी साहब, क्या कहेंगे मुल्क के मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से? मौजूदा सियासी सूरत हाल मुल्क के लिए मुफीद है या नुकसानदा? मौजूदा सियासी सूरत हाल मुल्क में है क्या, पहले तो ये पूछनी पड़ रहा है, क्योंकि मुल्क में कोई भी सियासी कायदीन या कोई सियासी वर्कर या कोई सियासी पार्टी हुकूमत तो कर ही नहीं रही है। सियासी तो ये आदमी कहे ना कि ठीक है जी इस कोई भी है, लीग है, नून लीग है या पीटीआई है या पीपी है, कोई भी है, कोई हुकूमत कर रहा है, रात को एक है, सुबह को दूसरा है, दूसरे दिन तीसरा है, तो फिर क्या पता है मौजूदा सूरत हाल का क्या है, लोगों के हालात क्या हैं, हर आदमी को नज़र आ रहे हैं। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और इसके यही ज़िम्मेदार लोग हैं। वो किसी की परवाह भी नहीं है। किसी को किसकी परवाह है जी, सबको अपनी पड़ी हुई है। एक कहता है मैं वज़ीर आला बनूँ, दूसरा कहता है मैं बनूँ, एक कहता है जी मेरी गुडी ऊपर हो, मैं वज़ीर आज़म आज बन जाऊँ, क्यों मुझे उतारा क्यों गया है, दूसरा कहता है जो बना हुआ बैठा हुआ है वो कहता है कि मैं ही रहूँ सारी ज़िंदगी। बस यही है। पंजाब के जो वज़ीराला की बात है असल मसला उसी की वजह से बना हुआ है, तो क्या कहेंगे उसके मतलब उसके हवाले से, और इसमें किस पार्टी की गलती समझते हो? पार्टी की गलती क्या है जी, गलती तो वही है जो मेरे ख्याल में जो अदलिया कर रही है, जो हमें नज़र आ रहा है। हमें तो इतना ही मेरे ख्याल में नज़र आ रहा है कि कभी एक फ़ैसला कभी दूसरा फ़ैसला। यार खुदा के लिए फ़ैसलों को मुकाओ, ख़त्म करो इन मामलात को और एक मुल्क को चलने दो, किसी न किसी तरीके से इसको चलाओ। इसको चलाने की तो फ़िक्र ही नहीं है लोगों को। हर पार्टी को अपनी अपनी फ़िक्र है कि हम अपनी तरफ से चलाएँ, हम अपनी तरफ से चलाएँ। बाकी तो जो देख लिया है, जो पहले वाले थे उन्होंने क्या किया है, जो बाद वाले थे वो क्या कर रहे हैं, बस यही कुछ है हमारे साथ। आपका नाम और इस्लामाबाद में कहाँ पे रहते हैं? मेरा नाम फ़ारूक अब्बासी है, मैं इस्लामाबाद में G72 में रहता हूँ। क्या कहेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से? मौजूदा सियासी सूरत हाल मुल्क के लिए मुफीद है या नुकसानदा? सर बिल्कुल नुकसानदेह है। आप देख लें, कल अगर आप रावलपिंडी का विज़िट करते, मेरा तो चक्कर लगा है बहुत मोची बाज़ार में, ठीक है, सारे का सारा डूबा हुआ था। यहाँ पे सिर्फ अपनी अपनी जो है वो कुर्सी की जो है वो खींचातानी जारी रखे हुए हैं। मुल्क की माशियत डूब रही है। डॉलर आपका कहाँ जा रहा था कल, माशियत आपकी स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे जा रही थी, लेकिन यहाँ पे खींचातानी हो रही है तो कुर्सी की। आवाम को किसी को भी
کوئی بھی عوام کا پرسان حال نہیں ہے. لہٰذا ہماری گزارش ہے کہ بھائی جان ہمیں ایسے حکمران چاہیے جو عوام کا بھلا کریں, جو عوام کے بارے میں سوچیں. اگر یہی ساری اسٹرینتھ جو جتنی بھی پارٹیاں یہاں پہ مل کے اگر عوام کی طرف توجہ دلائی جائے, معیشت کی طرف توجہ دلائی جائے, یہ اسٹاک ایکسچینج ہو گیا آپ کا, ڈالر کی طرف توجہ دلائی جائے, تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ یہ جو ہم کل سے جو شغل اور یہ تماشائی اور ڈرامہ بنا ہوا ہے, ملک کا الگ عوام کا الگ, کسی کو ہماری فکر نہیں ہے. اگر خان صاحب کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ کہہ رہے ہیں جی یہ ملک کو لوٹ کے کھا گئے. اگر یہ ملک کو لوٹ رہے ہیں تو آپ پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ آپ کہہ رہے ہیں مجھے بنا دو, پشاور میں آپ کی ہے, کشمیر میں آپ کی ہے, سندھ میں جو ہے زرداری صاحب بیٹھے ہیں, فیڈرل میں جو ہے وہ نون لیگ بیٹھی ہوئی ہے. کہ اس کا مطلب ہے سارے ہی چور ہیں, اس کا مطلب ہے ایک عوام ہی رہ گئی ہے جو سیدھے راستے پہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. ان سے ہماری جو ہے وہ کافی جو ہے وہ توقعات تھی سب سے, لیکن یہ اس حمام میں سب ننگے ہو چکے ہیں, سب ننگے ہو چکے ہیں. ان میں اب کوئی بھی ایسا نہیں بچا جس کو ہم یہ کہہ سکیں گے یہ ہمارا رہبر ہوگا فیوچر میں, یہ ہمارا لیڈر ہوگا. اس حمام میں سب ننگے ہو کے ہمارے سامنے آ گئے. اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے. یہ دور ایسا دور آ گیا ہے جس میں اللہ ہی ہماری رہنمائی فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے. باقی ہمیں ان لوگوں سے کوئی توقعات نہیں رہی. صحیح کہہ رہے ہیں. اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے معاملے کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اور کس پارٹی کی غلطی سمجھتے ہو؟ سر یہ سب کی غلطی ہے, آپ کسی ایک کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے کہ اس کی غلطی ہے. دیکھیں اگر آپ, میں ججمنٹ پہ تو نہیں جاتا, لیکن اگر ایک بندے کے کہنے پہ اس کی 20 سیٹوں کو آپ معطل کر کے ری الیکشن کروا سکتے ہیں, ری پولنگ کروا سکتے ہیں, تو آپ اسی پارٹی کے ہیڈ کو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں پارٹی کا ہیڈ جو ہے وہ جو ہے لیٹر لکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ ان کو ووٹ دو ان کو نہ دو, تو پھر ہم کس کو سچا مانیں؟ یا تو اس لیڈر کی مان کے 20 کو نہ فارغ کرتے, آپ کا اچھا خاصا سیٹ اپ چل رہا تھا, یا تو پھر آج ان کو 10 جو سیٹیں ہیں جو شجاعت صاحب نے خط لکھا اس کو مان لیں, پھر ان کو چلنے دیں. یہ تو ہمارے اندر کی جو سازشیں ہیں وہ ہم خود ہی بھوئی جا رہے ہیں. لوگوں کا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے, کوئی باہر کی نہیں ہے, کوئی کسی کی نہیں ہے. یہ ہماری اندر کی اپنی سازشیں ہیں جو ہم ایک دوسرے کو پاؤں کھینچنے میں, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پہ لگے ہوئے ہیں. میں اپنے ملک کے لیے تو نہیں کہوں گا, اپنے سیاستدانوں کے لیے ضرور کہوں گا کہ افسوس ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے پیچھے اپنا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں, اپنی آنے والی جنریشن کا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں, اور ہمارا فیوچر کیا ہوگا ڈارک. ہم بجائے آگے جانے کے ہم تو بیکورڈ چلے گئے. آج آپ کے سامنے ہے کہ میں اپنی گاڑی چھوڑ کے میں بائکیا یا پبلک ٹرانسپورٹ پہ آیا ہوں چھوٹے سے کام کے لیے, کہ میں نے کہا یہ چھوٹا کام ہے, اس میں گاڑی لے کے گیا میرا 1000 کا فیول لگ جائے گا. میں نے پیورٹی دی پبلک ٹرانسپورٹ کو, یعنی کہ اگر کل وہ بھی نہ ہوا تو پھر ہم وہی پرانی کینچیوں پہ آ جائیں گے. آپ کا نام اور اسلام آباد میں کہاں پہ رہتے ہیں؟ محمد یونس G74 اسلام آباد. محمد یونس, کیا کہیں گے موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے؟ موجودہ سیاسی صورتحال ملک کے لیے مفید ہے یا نقصان دہ؟ ملک کی موجودہ صورتحال اسپیشلی غریب عوام کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے, کیونکہ ڈالر آج 230 کراس کر چکا ہے. پر ہمارے ججز صاحبان, جنرل صاحبان اور موجودہ حکمران ہیں, اور جو اسپیشلی جو اپوزیشن میں عمران خان صاحب ہیں, یہ سب اپنی ذاتی مفاد میں لگے ہوئے ہیں. ان سب کو چاہیے اس وقت ملک کی موجودہ صورتحال میں مل بیٹھ کر کوئی ایک ایسا عمل مرتب کیا جائے تاکہ یہ ڈالر بھی نیچے آئے اور ایک غریب عوام آدمی کو اس کا فائدہ ہو. پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے معاملے کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اور کس پارٹی کی غلطی سمجھتے ہو؟ پنجاب کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں اکثریت جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور PTI کی ہے. پر افسوس کا مقام یہ عمران خان صاحب کے پاس کوئی ایسا PTI میں MP نہیں تھا کہ اسے پنجاب کے سب سے وزیر اعلیٰ جسے وہ خود کہا کرتے تھے کاف لیگ کے پاس جانا پڑا. تو اس کا جو سب سے زیادہ نقصان غریب عوام کو رہا, اور عمران خان صاحب کو اپنی ذاتی انا سے نکل کر, PMLN کو اپنی ذاتی انا سے نکل کر چاہیے کہ ملک کی موجودہ صورتحال کے لیے کوئی ایک ایسا وزیر اعلیٰ ہے جو پنجاب کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے بھی بہتر ہو, تاکہ ڈالر کی جو ریٹ دن بہ دن بڑھ رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال ٹھیک نہیں ہے. آپ کا نام اور اسلام آباد میں کہاں پہ رہتے ہیں؟ سر میرا نام اعجاز ہے اور میں G64 میں رہتا ہوں. اعجاز صاحب, کیا کہیں گے موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے؟ موجودہ سیاسی صورتحال ملک کے لیے مفید ہے یا نقصان دہ؟ میں سیاسی گفتگو میں بلیو ہی نہیں کرتا. مجھے سب پارٹیوں سے نفرت ہے, اور مجھے تمام جو پاکستان کا آج تک کا سیاسی نظام رہا ہے اس سے نفرت ہو گئی ہے. میں مایوس ہو چکا ہوں. میں کوئی کمنٹری نہیں کروں گا. مایوسی کی وجہ؟
جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں. آپ کا نام اور اسلام آباد میں کہاں پہ رہتے ہیں؟ میرا نام محمد افضال ہے. میں یہ G62 میں رہتا ہوں. کیا کہیں گے موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے؟ موجودہ سیاسی صورتحال ملک کے لیے مفید ہے یا نقصان دہ؟ یہ نقصان دہ ہے. نہ کوئی کاروبار چل رہے ملک کی. آپ کے سامنے صورتحال ہے. عوام کو ایک پریشان کیا ہوا الجھایا ہوا ہے. عدالت کا کام ہے فیصلہ دے, مسئلے کو کلیئر کر کسی کے بھی حق میں دے, کلیئر کرے, ملک کو کچھ عرصے کے لیے چلنے دے. کبھی کوئی کھڑا ہو جاتا ہے یہ غلط ہو رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے یہ ہو رہا ہے. ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہی نہیں ہوا پا رہا. یہ وجہ بنی ہوئی ہے. پنجاب کے وزراء کے انتخاب کے معاملے کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اور کس پارٹی کی غلطی سمجھتے ہو؟ غلطی اس کی ہے نا, اگر انہوں نے الیکشن کروائے تو عوام کی رائے کے مطابق وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے. اگر انہوں نے اپنی مرضی کا وزیر اعلیٰ رکھنا تھا پھر عوام میں الیکشن کرانے کا کوئی فائدہ نہیں. ایک پیسہ ضائع کرنے والی بات ہے. عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دے تو ان کا کام ہے چھوڑ دیں. اب سارا کچرا جتنا ہے جی وہ کہتے ہیں جی خان نے کیا ہے. خان خود تو نہیں گیا, انہوں نے نکالا زبردستی. خان تو کہہ رہا تھا مجھے کرنے دو 5 سال پورے, 5 سال بعد پتہ چل جاتا. اب یہ کہتے ہیں کہ پٹرول جو مہنگا ہو رہا نا جتنا ہو رہا یہ خان نے معاہدے کیے ہوئے ہیں. اگر خان نے معاہدے کیے ہوئے ہیں تو یہ سستا کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ معاہدے تو وہ کر کے گئے نا. IMF کے ساتھ جو انہوں نے معاہدہ کیا پھر ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دے رہے تھے. نہیں, ان کا تو مقصد اب یہ عوام کو کہتے ہیں کہ ٹوٹل معاہدہ جو ہے نا عمران خان کا ہے, تو یہ IMF کے پاس کیا کرنے جا رہے ہیں؟ مین بات تو یہ ہے نا معاہدہ گئے ہیں, معاہدہ ہو بھی گیا. ہاں ہو گیا, وہ تو ہمیں پتہ لگ گیا. اسی وجہ سے یہ اریا 30 روپے بڑھا رہے ہیں. اور شہباز شریف جب اپوزیشن میں تھے تو کہتے تھے 1 یا 2 روپے بھی بڑھتا تھا تو اتنا شور مچاتے کہ اتنا غریب آدمی کیسے افورڈ, خود 30 بڑھاتے ہیں بس ساتھ. اور مفتی اسماعیل صاحب بڑھانے کے وقت مسکراتے بھی ہیں. انہوں نے کون سا اپنی جیب سے ڈالنا ہے؟ غریب نے ایک نے اگر یہاں دیہڑی کما رہا ہے 500-700 اس نے اپنی جیب سے ڈالنا ہے. ان کی تنخواہیں اچھی ہیں, لاکھوں کے حساب سے ہیں. کھانا ان کا فری, رہائش ان کی فری. ان کو کس چیز کی مہنگائی ایک عام آدمی پہ اثر کرتی ہے جس نے اپنی چیز جیب سے خرید کے کھانی ہوتی ہے. ان کے لیے کوئی مہنگائی نہیں. اتنا پروٹوکول ہوتا ہے, روڈ کو بلاک کر دیتے ہیں. 10 منٹ کے لیے ایک آدمی کو رک جاتا ہے. وجہ بتائیں جی. سیاسی صورتحال پر افسوس ہے بہت زیادہ جی. اب انہوں نے الیکشن کرائے. الیکشن کرانے کا یہ مقصد ہوتا ہے, ابھی ہم ہی ہیں, اگر مارکیٹ میں کوئی الیکشن ہو رہا ہے تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ عوام کس کو زیادہ سپورٹ کر رہی ہے. جس کو سپورٹ کر رہی ہے اس کا کام ہے الیکشن میں آنے کا, سیٹ پہ آنے کا. اب یہ ہار بھی گئے پھر بھی زبردستی سیٹ پہ آ رہے, ہمارے تو سمجھ سے باہر ہے. تاسو نام او په اسلام آباد کې کوم ځای کې پاتې کېږئ؟ زما نوم چې دی بابر علي دی او زه دلته اسلام آباد کې E7 کې پاتې کېږم. بابر علي څه نظر لري په موجوده سیاسي صورتحال باندې چې کوم سیاسي صورتحال دی د ملک لپاره فایدهمند دی که نقصان ده؟ ډېر فی الحال خو کو تاسو نظر واچوئ نو ډېر زیات نقصان دی دی, ځکه فایده خو د یو طرف نه راښکاري. څومره هم غریب عوام دی نو د هر طرف نه هغې راګیر دی که نه, نو فی الحال خو فایده ماته نه ښکاري. ها البته د PTI حکومت چې کوم و نو باید ډېر زیات ښه کارونه هم شوي ول او ډېر ښه صورتحال و. اوس چې کوم دی په دې حکومت کې شهباز شریف و هر څه ډېر زیات ګران شوي دي, خو هر یو انسان چې دی هغه چپ دی. نو هغه کم کسان چې PTI په حکومت کې کم هغوی راتللو او خبرې کول چې دا پیټرول ګران شولو یا دا ګران شول یا هغه ګران شول که نه, هغه خلک اوس کم دی پراته دي. آپ کا نام اور اسلام آباد میں کہاں پہ رہتے ہیں؟ نام ملک صادق ہے. میں G7 اسلام آباد سے رہ رہا ہوں. کیا کہیں گے ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے؟ موجودہ سیاسی صورتحال ملک کے لیے مفید ہے یا نقصان دہ؟ موجودہ جو سیاسی پوزیشن ہے یہ بہت ہی ملک کے لیے نقصان دہ ہے. جس تباہی کے دہانے پر یہ ملک کو لے گئے ہیں ہم یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے, کیونکہ غریب آدمی کا اب جینا بڑا مشکل ہو گیا ہے. تو یہ تو آئے دن مطلب کوئی نہ کوئی ایسے سلسلے چلتے رہتے ہیں, کبھی اس کو گرا دو کبھی اس کو گرا دو. جو بھی حکومت ہے 5 سال پورے کرے, اچھا برا کرے گی, جو بھی کرے گی وہ بھگتے گی. یا عوام میں جائے گی تو عوام اس کو جوتے مارے گی یا اس کو ووٹ دے گی, وہ عوام پر منحصر ہے. لیکن جہاں فیصلے جو ہے نا عوام پر نہیں ہوتے, یہاں مسلط ہو جاتے ہیں. اسلام آباد میں دائیں بائیں جو ہے لوگ مسلط کر دیتے ہیں اور یہ ملک کو بہت تباہ کر دیا انہوں نے. تو اس سلسلے میں ہم یہی کہیں گے کہ فیصلوں کی وجہ سے عوام ذلیل ہو رہا ہے. عوام ذلیل ہو رہی ہے نا, کبھی کورٹ کے فیصلے ہیں کبھی کوئی اور فیصلے ہیں جو عوام پر, عوام تو منتخب کر کے ان کو بھیج دیتی ہے. آگے کوئی بکتے ہیں تو ایسا قانون بنانا چاہیے کہ 1 پارٹی سسٹم ہونا چاہیے یا 2 پارٹی سسٹم ایسا ہو, بھائی فیصلے نہ ہو, دائیں بائیں فیصلے نہ ہو. اور جو پارٹی جو ایک دفعہ الیکٹ ہو کے آئے دوبارہ اگر پارٹی چھوڑتا ہے تو ریزائن دے کے جائے, نہ کہ وہ بک کے جائے.
तो वो बिक के जाते हैं मुल्क पर, और मुल्क पर हालात जो है मईशत तबाह हो जाती है। हालात देखें इस 4 महीनों में 50 रुपये डॉलर मतलब है कम अज़ कम ऊपर चढ़ के 235 रुपये पर, और घी वगैरह आटा चीनी हर चीज़ मतलब जो गरीब लोग हैं जो 600-800 हज़ार रुपये डेली कमाते हैं उनका क्या है, वो घी लेंगे आटा लेंगे क्या करेंगे, वो तो बच्चों को बेचेंगे। किसान उधर तड़प रहा है। अब किसान हमारे जो अजीज़ व कारब थे वो कहते हैं हम ज़मीनें छोड़ रहे हैं क्योंकि हम 300 रुपये लीटर पर ना हमारे ट्यूबवेल चल सकते हैं ना हमारे ट्रैक्टर चल सकते हैं, तो ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। आगे आने वाले 6 महीने साल में जो है ना मेरा ख्याल है कि गंदम जो है इसको ग़िज़ाई बुरहान पैदा हो जाएगा। तो ये कौन संभालेगा इसको? ये तो आते हैं चले जाते हैं, कोई बाहर अमेरिका चला जाता है, कोई बरतानिया चला जाता है, कोई दुबई चला जाता है। तो आवाम को ये लूटने के लिए सियासतदान भी हमारे सही नहीं है। या तो ना सियासतदान मुखलिस हों, जो सही होते हैं उनको कोई ठहरने नहीं देता, बस कोई ना कोई चक्कर चला लेते हैं। तो जो भी हुकूमत है एक दफ़ा 5 साल पूरे करे, उस पर को गिराना नहीं चाहिए। दूसरी पार्टी को भी चाहिए कि वो अपना तरीक़ाकार जो है ना सही करें और प्रॉपर मतलब जिस तरह पोजीशन होती है दुनिया में बरतानिया अमेरिका में उस तरह करें, ना कि मुल्क को टांगें खींचें अपने मफाद के लिए। जो आ जाते हैं उधर वोट लेके कस्में कुरान उठा के कि हम जी अवाम के लिए फ़ायदा सोचेंगे, अवाम के लिए नहीं सोचते, ये अपने पेट भर के चले जाते हैं। बाकी मुल्कों को अगर देखा जाए ख़ासकर बांग्लादेश को वो तरक्की कर रहा है लेकिन हम पीछे जा रहे हैं। हम बहुत पीछे जा रहे हैं, बांग्लादेश जा रहे हैं। इंडिया की पोजीशन हमसे मतलब हुकूमत की तो बेहतर है ना, अवाम बेशक अवाम के साथ जो भी है। तो ये सिलसिला जो है ना और भी कई ऐसे ममालिक हैं जो बाद में आज़ाद हुए हैं, तो हमारी जो पॉलिसी थी पॉलिसी पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। पॉलिसी जो भी बनाता है वो रास्ते में छोड़ के चले जाता है। कोई भी पार्टी आती है एक चीज़ बनाती है वो कहती है नहीं जी ये तो ख़त्म कर दो ना, चाहे उस पर करोड़ों रुपए है मतलब है कि लगे हों। तो ये सियासतदान अपने मफाद के लिए अपने बच्चों के मफाद के लिए कौम और मुल्क को दांव पर लगा देते हैं। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के मामले को किस नज़र से देख रहे हैं और किस पार्टी की गलती समझते हो? ये मैं कहता हूँ कि पार्टी जो है ना ये जो सबसे बड़ा जो दोस्त मोहम्मद था क्या है डिप्टी स्पीकर मोहम्मद मज़ारी, ये इसको तो मेरे ख्याल को उम्र कैद सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि जिस पार्टी की पोजीशन में इलेक्शन लड़ के आया था, तो अगर आपने नहीं रहना तो आप रिज़ाइन दें, फिर आएँ, फिर उसकी पार्टी ज्वाइन करें। इस किस्म के फ़ैसले जो उसने किए ना बहुत गलत फ़ैसला किया है, और ये मतलब अरबों रुपए का मुल्क को नुकसान हुआ है इन चंद दिनों में। मईशत कितनी तबाह हो गई है, अब कोई चीज़ स्टेबल नहीं हो रही। तो ये भी है कि ये मतलब जब इलेक्शन हुआ था पार्टी की पोजीशन उनके साथ 11 पार्टियां थी, तो पीटीआई या कॉफ लीग 2 पार्टियां थी, तो वो 2 पार्टियों की अक्सरियत थी, तो उनको चाहिए था कि वो उनको हुकूमत दे देते, आगे चलने देते, साल 6 महीने जो भी थे तो चलने, तो उसके बाद इलेक्शन होते जो भी पोजीशन होती आ जाती। लेकिन उन्होंने कहा नहीं हम तो तख्ते लाहौर नहीं छोड़ेंगे। तो ख़ासकर ये जो है ना ये नून ग्रुप भी ये भी मतलब इनकी असूल ये कि बंदे को ख़रीदते हैं, ज़रदारी हो मिल के बंदे को ख़रीदते हैं, प्रेशराइज करते हैं कि कोई ना कोई बिक जाए, किसी न किसी तरीके मसला हल हो जाए। तो ये इन्होंने भी मुल्क को बहुत बर्बाद किया है। ये जो गवर्नमेंट क्यों उतना नुकसान बर्दाश्त कर रही है, वो किसके पॉकेट से जाता है? हम बिल्कुल आज उसने बिजली फिर महंगी कर दी है, तो ये क्यों नहीं डैम बनाए इन्होंने? इंडिया में पता नहीं कई 3,500 डैम बन चुके हैं, कितने हैं बांग्लादेश में, यानी कि पाकिस्तान में डैम क्यों नहीं बन सकते? कोई मुश्किल है काम करना? इनकी इंडस्ट्रियाँ बन जाती हैं, शुगर मिलें बन जाती हैं, सब कुछ, तो डैम नहीं बनते भाई। काम अगर करना चाहिए तो कोई मुश्किल नहीं है। कोई मुश्किल नहीं है। मैं कहता हूँ किसी भी आदमी को आप एक आम आदमी को दे देना वो भी काम करा लेगा। यार ये कौन से इतने पढ़े लिखे हैं सारे, इनको कलमे सुनो ना तो इनको 6 कलमे नहीं आते। बिलावल उनको कलमा सुनने पहला कलमा नहीं आएगा उनको। तो इनकी हालत तो ये है, ये कहते हैं हम मुल्क संभालेंगे। मुल्क क्या संभाल रहे हैं? मुल्क को बर्बाद करके रख दिया इन्होंने। लूट मार है, कराची की हालत है, सिंध की क्या हालत है, एक प्लेट बिरयानी पर वो लोग वोट दे देते हैं, वो तो बेचारों की ये हालत है। पंजाब के वज़ीर आला के असल हकदार किसको समझते हो? मैं कहता हूँ कि इस वक्त जो एक्चुअल पोजीशन थी ना दयानतदारी से, वो परवेज़ इलाही की थी, उसको बनना चाहिए था। बाद में जो इलेक्शन होते बाद में देखी जाती, जो भी होते। प्रेजेंट जो है परवेज़ इलाही का हक था, क्योंकि उसको पीटीआई सपोर्ट कर रही थी और उसके पास 186 थे, इसके बाद 179 पूरे नहीं थे। और इलेक्शन कमीशन जो है वो हमारा मतलब फेयर नहीं है। आज उसने एक नोटिफिकेशन एक एमपी का किया था जो 2 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट उसको नायल किया था, तो आज उसने नोटिफिकेशन किया कि वोट डाल ले उसके बाद नायल कर दे।
یہ تو ہمارے ادارے جو ہے نا، ادارے جو بھی ہے اس کا کام ہے وہ اپنے ایمانداری سے کام کرے. ہمارے ادارے تقریباً تباہ ہو چکے ہیں. پولیس ہے تو وہ ادارے کو نیوٹرل ہی رہنا چاہیے. لیڈر کوئی بھی ہو، الیکشن کمیشن ہے مطلب ہے یا دوسرے کوئی بھی ادارہ جو بھی ہے، پولیس ہے، ایجنسیاں ہیں جو بھی ہیں، تو نیوٹرل چلنا چاہیے. ان کو ملک مفاد دیکھنا چاہیے. مطلب انڈیویجول کسی شخصیت کے پاس نہیں جانا چاہیے کہ یہ عمران ہو یا نواز شریف زرداری ہو. ستاسو نام په اسلام آباد کې کوم ځای کې پاتې کیږي؟ زه اسلام آباد اپاره مارکیټ کې پاتې کېږم. زما نوم سلیمان دی. سلیمان، څه نظر لري د ملک په موجوده سیاسي صورتحال باندې چې کوم د ملک موجوده سیاسي صورتحال دی د ملک لپاره فایدهمند دی که نقصان ده؟ ملک چې کوم سیاسي صورتحال دا خو ډېر خراب روان دی. دې که د ملک کوم ځای کې پایده ده، ټول خلک چې کوم دی کنفیوز دی او کارونه روزګارونه یې ودرولي دي. ټول دغه طرف ته خلک ناست دي، توجه ټول دغه ته چې اوس به څنګه فیصله کېږي او څنګه به نه کېږي. پوه شولې؟ د پنجاب وزیر اعلی د انتخاب معامله باندې څه نظر لري؟ د کوم پارټۍ پکې غلطي وه؟ په دې کې خو د پیپل پارټۍ د زرداري غلطي وه، ځکه چې هغه ټوله سیسټم یې چې کوم دی د پیسې پکې دغه کړلو، خاص ټریډینګ پکې وشو. کوم چې خاص ټریډینګ کېږي نو په هغه په وجه باندې چې کوم دی نو خامخا نقصان کېږي او دغه شانته نقصان وشو چې کوم دا اوس روان دی. دغه ټول انتظار دی او دغه شانته نو لکه خاص ټریډینګ دی ودرېږي، خاص ټریډینګ چې کوم دی. د ملک موجوده سیاسي صورتحال دی افسوس دی درته؟ ډېر زیات افسوس دی، ډېر زیات که دغه حالات دي چې کنفیوزډ دی، پر سړی ډسټرب دی نو لکه داسې نه ده پکار. جمهوریت کې داسې نه ده پکار. بس فیصلې هم دی چې ججانو له پکار دی چې بیخي جلدی جلدی دا فیصلې وکړی شي او بس مسله دا ختم دې کړی شي. دا آباد کې کوم ځای کې پاتې کیږي؟ زه په بنیګاله کې پاتې کېږم. نام دې څه دی؟ حمید الله خان. حمید الله خان، څه نظر لري د ملک په چې کوم موجوده سیاسي صورتحال دی په دې باندې ستاسو نظر څه دی؟ او دې نه علاوه چې کوم دغه سیاسي صورتحال دی دا د ملک لپاره فایدهمند دی او که نقصان ده؟ دا داسې ده جي یو خو ما پولیټیکل ساینس ماسټر تعلیم ده که نه، او سیاست چې ما ماسټر کړی ده، خو د پریزنټ کرایسیس چې کوم روان دی، اکونامک کرایسیس روان دی، نو دا ډېر ورس پوزیشن چې روان دی. او مطلب مې دا دا سلسله که داسې چلوي نو موږ به بینک کرپټ طرف ته لاړ شو. او مطلب مې دا د کرایسي لا اینډ آرډر سچویشنز به جوړ شي، پیس مسله به جوړه شي. نو مطلب مې دا ده چې پکار ده چې دا پیسفولي دا ټول معاملات سیټل شي. او مطلب مې دا د اکونامک سټیبلیټي طرف ته مطلب مې دا د توجه وکړي. او مطلب مې دا نور د کنټروورسي چې کومه پولیټیکل لګیا ده دا ختم کړي. نو مطلب مې دا ده چې زه دا وایم چې یاره فرض کرو دغه انف ته دا چې کوم جنه دا سرکل شوري سلای دا د نور اوس کمپلیټ شي، بند کړی شي، د نور بند کړی شي. او مطلب مې دا د معاشیاتو طرف ته د توجه وکړي. که نه یې موږ ته نه مطلب مې دا د اټامیک پاور ضرورت څه ده. رشیا چې کوم یو اس اس آر ورته ویله هغه مطلب مې دا د اکونامیکلی کولیپس، ایټم بم ورسره او هر شی ورسره و، خو مطلب مې د اکونامیکلی کولیپس. نو موږ ته مطلب مې دا دغه ایټم بم هیڅ ضرورت نشته ده، موږ ته دو فایټ هیڅ ضرورت نشته ده. موږ ته اکونامیک سټیبلیټي پکار ده. که اکونامیک سټیبلیټي راځي نو مطلب مې دا د ټیک ته که نو مطلب مې دا د خلک چې کوم د دکاندارو دکان والا دي که څوک دي هغه ټول پریشان دي. مطلب چا سیل نه کېږي، چا څه شی نه کېږي. نو دا کرایسیس ډېر زیات دي. داسې ده که نه اول خو جي زه دا پی ډي ایم نه منم، ځکه نه منم چې دو هر یو پولیټیکل پارټي خپل یو مینیفیسټو ده. او مطلب مې دا د نه ملک چې مارشل آسته ده نه څه شی دي چې دو مطلب مې د پی ډي ایم جوړ کړی ده. نو مطلب مې دا د فوري طور باندې ډیزالو سي. دا ایلیګل ده. او مطلب مې دا د دو مفادات دو هر شی چې کوم د یو بل نه مختلف دي. ایګه بعد چې کوم د پنجاب چې کوم هغه لګیا دي نو دا خو زبردستی ده. دا خو مطلب مې دا د جمهوریت دې ته نه سي ویلی، دې ته خو مطلب مې دا ده چې ډیکټیټرشپ ویلی سي. نو دا په چار ده چې جمهوري ملکونو کې داسې کیږي جی دغه یک ډیموکراسي ده چې برطانیه چې ټو پارټي سیسټم ده، مطلب مې دا د سموتلی روان ده. خو دلته مطلب مې دا ده چې کوم د جمهوریت نشته ده. دلته چې کوم د مطلب مې دا ده چې هر سړي بس خپله یو هغه جوړه کړی ده. چا سره پیسې دي هغه سره جمهوریت ته، هغه سره هر شی دي، غریب سره هیڅ شی نشته دي.
वही वोट को इज्जत दो नो मतलब में दादा वोट को इज्जत दो ते लेकिन वोटर तब इज्जत न वर्क है बे नो मतलब में दादा वदन गरीब मन गेप देर ज्यादा सलाह दा मतलब में दादा दो खल को 40 साल रसीदा मलक एक्सप्लाइटेशन हो को मतलब में दादा छे पचार दे नूर दो मतलब में दादा दमलक को दे गरीबान खल को की सोच हो के मौजूदा चुकुम सियासी सूरत हाल दे पदे बंदे दर अफसोस थे ډیر افسوس دی جی دومره افسوس دی چې مطلب مې دا زه په خپل محسوس کوم چې مطلب مې دا مخکې ما څنګه کاروبار لګیا او زما څه کاروبار دی کور ضرورت زندگی نو سو پوره کوله هر ورځ چې کوم د ریټونه بډاو کیږي هیڅ کنټرول نشته دا نو دا ډیر ډینجرس پوزیشن اختیاري او مطلب مې دا خلک محسوس کوي نو خدا سلولی اند ګروجولي موږ د طرف ته روان یو و دې فوراً چې کوم د تدارک وسی هغه مطلب مې دا چې کوم موږ ایجنسی دي کاغه سپریم کورټ ته کاغه آرمی دا کوم پولیټیکل پارټیز دي نو پچار د چې دو مطلب مې د لشکې د عوامو ته سوچ کې خپل مفادات نور پرېږدي دا خو ټول خپل مفاد دې پر یوځای شوي دي را سره आपका नाम और اسلام آباد में कहाँ पे रहते हैं جی میرا نام کبیر عباسی ہے, یہ G6 میں ادھر ہی رہتا ہوں, G61 میں. کیا کہیں گے ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے موجودہ سیاسی صورتحال ملک کے لیے مفید ہے یا نقصان دہ؟ بہت نقصان دہ ہے. یہ تو بحران آپ کو پتہ ہے اپریل سے چلا آ رہا ہے. پہلے اللہ کا شکر تھا کہ ملک بہتری کی طرف جا رہا تھا. اپریل سے پہلے جب یہ حکومت آئی ہے, نون لیگی بنی ہے, یہ تو بڑا دعویٰ لے کر آئے تھے کہ جی ہم یہ ہے کہ مہنگائی کو ختم کریں گے, غریبوں کو ریلیف دیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. لیکن یہ سب مل کر نا انہوں نے عوام کو جھوٹ بول کے تو عوام کو جو ہے نا بیوقوف بنایا ہے. اور یہ ہے کہ ابھی یہ تو چلو جس طریقے سے داخل ہو گئے اسمبلی کے اندر آگے پہنچ گئے, لیکن اگر عوام کی عدالت میں جائیں گے نا انشاءاللہ انہیں ناکامی ہوگی. پہلے ملک بہت بہترین انتخابات جو پنجاب میں ہوا اسی طرح کا حال ہوگا انشاءاللہ, اس سے بھی بدتر حال ہوگا ان کا. انشاءاللہ اس سے بھی بدتر حال ہوگا. وہاں بھی تو تھوڑی بہت ہی انہوں نے داندری شاندری کی ہے, وہ جو ایک آدھ سیٹ کا بھی رولا تھا وہ بھی انہوں نے کر لیا ہے. لیکن انشاءاللہ یہ ہے کہ یہ ملک دوبارہ انشاءاللہ عمران خان صاحب آئیں گے اور یہ ملک بہتری کی طرف لے کے جائیں گے. اب آپ کو پتہ ہے یہ جو ملے تھے نون لیگ والے اور پیپل پارٹی والے, یہ ایک دوسرے کو کیا کیا کہتے تھے, ایک دوسرے کو چور ڈاکو لٹیرے. آج یہ اپنا جو ہے کیس صرف یہ اپنی جو انہوں نے اپنے کیس خود بنائے تھے, ان کے دور میں بنے تھے. عمران خان نے تو ان پہ کوئی کیس نہیں بنایا. ان کے دور کے بنے ہوئے جو کیس تھے ان سے بچنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ ختم کرانے کے لیے یہ سارا گٹھ جوڑ کر لیا. یہ مل گئے اور ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اس ہم یقین کریں, سوچیں کہ غریب بندے کا میں اب دکاندار ہوں اور ہمارے میں آپ کو حالات بتاؤں, یہاں 50,000 ہمارا کرایہ اور اتنی بمشکل سے ہم وہ پورا کر رہے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اتنے حالات کاموں کے بدتر ہو چکے ہیں. اور جو دیہڑی لیتا ہے آپ خود اس کے بارے میں سوچیں گے وہ بیچارہ کس طرح نظام چلا رہا ہو. اب یہ شہباز شریف صاحب کہے کہ ہم جی بیرون ملک جا کے یہ کہہ دیا کہ ہم محنت کریں گے, پسینہ گرائیں گے. آپ میں کہتا ہوں کہ 1 گھنٹہ ہمیں اے سی سے باہر نکال کے نا کھڑے ہو کر دکھا دو, اور جو مزدور صبح سے شام تک اپنا پسینہ گراتا ہے, بچوں کے لیے روزی پیدا کرتا ہے, اس سے جا کے پوچھو وہ کس طرح اپنا نظام پورا کر رہے ہیں. تو یہ جو حالات جا رہے ہیں بہت بھی جو ہے نا یہ مطلب سوچیں کہ خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں. اور بہتر یہ ہے کہ یا تو الیکشن وقت کی ضرورت ہے کہ فیئر الیکشن کروائے جائیں, تو یا تو یہ کسی طریقے سے ان کو ہٹا کر, یا تو ان سے تو میں کہتا ہوں بہتر ہے اگر عمران خان کو بھی نہیں آنے دے فوجی کوئی آ جائے جو ایک ہی جو ملک کو سنبھالے, کوئی فوجی اقتدار ہی آ جائے جیسے پہلے ہوتا تھا. یہ رولے رپے تو نہیں ہوتے نا, یہ اسمبلی میں آپ دیکھتے ہیں کہ کیا رولے رپے ان کے, ایک دوسرے کو گالی, مائیں بہنوں کی گالی کیا کہ منہ سے بکتے ہیں. یہ کسی معاشرے کا تو نہیں. آپ غیر مذہب جو لوگ ہیں نا ان کی اسمبلی میں بھی دیکھیں تو اس طرح کی زبان نہیں استعمال ہوتی ہوگی جو ہماری اسمبلی میں یہ ہمارے لیڈر کر رہے ہیں, اور یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ضرورت ہے کہ یا تو فیئر الیکشن کروائے جائیں اور جو بھی حکومت آئے وہ عوام کے لیے کام کرے, غریبوں کو سہولت دے دی. اس ٹائم آٹا, چینی, چاول, دالیں, ہر چیز یہ ہر گھر کی ضرورت ہے. ان کو جو ہے انہوں نے کم کرنا چاہیے. باقی جو اگر وہ بڑھاتے ہیں ریٹ بڑھائیں کسی چیزوں کے جو امیر لوگ کھاتے ہیں ان کے زمرے میں آتی ہیں ان چیزوں کو بڑھائیں, لیکن یہ جو چیزیں یہ ہر غریب گھر کی ضرورت ہے, ان کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. موجودہ سیاسی صورتحال پر افسوس ہے؟ بہت افسوس ہے سر, بہت زیادہ افسوس ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے بگاڑ کی وجہ سے ملکی جو ہے نا ملک کے کاروباری حالات, اور پھر آپ ڈالر کو دیکھیں ڈالر کہاں پہنچ گیا ہے, ڈالر کہاں پر پہنچ گیا. اس کے پھر ہمارے قرضے جو پاکستان پہ قرضہ ہے اس کا وہ کتنا قرضہ ہمارے اوپر دن بہ دن بڑھ رہا ہے. تو یہ سیاسی بحران ختم ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے, اس کو ختم کرنا چاہیے. سیاسی بحران ہو تو عوام کو مطلب نقصان ہی نقصان ہو. نقصان ہے جی, عوام کو نقصان ہی نقصان, سیاسی بحران سے عوام کو نقصان ہی نقصان ہے جی. آپ کا نام اور اسلام آباد میں کہاں پہ رہتے ہیں؟ جی میں سید ارشد بلال, میں ادھر کے نہیں ہوں, میں ملتان مظفر گڑھ کا ہوں. کیا کہیں گے ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے موجودہ سیاسی صورتحال ملک کے لیے نقصان دہ ہے یا فائدہ مند؟ یہ تو سراسر نقصان دہ ہے, نقصان دہ ہے, سراسر زیادتیاں ہو رہی ہیں. یہ
کرپشن بھی ہو رہی ہے، یہ لوٹاپن بھی مشہور ہو چکا ہے، یہ ملک کی بدنامی ہو رہی ہے. اس طرح بالکل نہیں ہونا چاہیے. عدالت جلد فیصلے کرے، جو عدالت کا حکم ہو اس پہ عمل کیا جائے، اور اس طرح ملک کو آگے چلنا چاہیے. دیکھو ایک عدالت 12 بجے تک کھل جاتی ہے، دوسری عدالت بھائی کل کا ٹائم دیں گے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. سب مساوی برابر قانون ہونے چاہیے. یہ جو آج کل یہ ہو رہا ہے، باہر ہم ملک میں جاتے ہیں جیسے وزٹ کے طور پر کہیں بھی جاتے ہیں، بدنامی ہوتی ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان سے وہ ایسے بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، دل کو افسوس ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ملک میں سیاسی نظام اچھا ہونا چاہیے، عدالتی نظام اچھا ہونا چاہیے، بالکل مساوی قانون ہونا چاہیے. ہر بندے کو اپنے کام میں کام رکھنا چاہیے. بالکل اپنا کام، میرا کام ہے، میں اپنا ذاتی کام کرنا چاہیے. ایسے انوالو ہو جاتا ہوں دوسروں کے کام میں، جو غلط بات ہے. کیا موجودہ سیاسی صورتحال پر افسوس ہے؟ بالکل افسوس ہو رہا ہے. پہلے بتایا کہ ہم غیر ملک جاتے ہیں کہ وہ تو ہماری ایسے نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ہم اس کے دشمن ہیں، لیکن گرین کارڈ کو عزت نہیں ہو رہی. اب پہلے جو تھے نا، گرین کارڈ کی عزت ہوتی تھی، اور موجودہ دور جو گزر چکا ہے، اور ایک نام تھا پاکستان کا، ایک لیڈر تھا. یہ وہ میرا رشتہ دار نہیں ہے، بس لیڈر تھا، اچھا تھا، اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں وہ اچھا تھا، اس سے انصاف ہونا چاہیے بس. آپ کا نام اور اسلام آباد میں کہاں پہ رہتے ہیں؟ میرا نام مہتاب گل ہے، میں اسلام آباد میں براکو میں رہتا ہوں. کیا کہیں گے ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے؟ موجودہ سیاسی صورتحال ملک کے لیے مفید ہے یا نقصان دہ؟ یہ میرے حساب سے جو میں دیکھ رہا ہوں، میرے حساب سے تو ملک کے لیے نقصان دہ نظر آ رہی ہے، کیونکہ ملک کے حالات جو ہیں بہت خراب نظر آ رہے ہیں. کچھ ایسا ہمارا بادشاہ یا ہمارا سربراہ ایسا کوئی نہیں آ رہا جو عوام کے لیے کام کرے. یہ اپنے کشمکش میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو ہرانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. ان کو چاہیے کہ یہ عوام کی خاطر لڑیں اور عوام کو کچھ سبسڈی یا ریلیف دے دیں، تو ایسا کرنا چاہیے. لیکن یہ ایسا نہیں کر رہے. یہ بالکل اپنی سیاست چمکانے کے چکر میں، نہ ہی ان کو کسی غریب کا ہے، نہ کسی کو کسی دوسرے بندے کا ہے. یہ اپنے ایک دوسرے کو ہرانے کے چکر میں لگے ہیں اور اپنا پیٹ بھرنے کے چکر میں لگے ہیں. کوئی بھی آتا ہے، میں کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا، میں خود ایز اے صحافت کر رہا ہوں اور میں صحافت کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں. تو میں جہاں تک میری نظر میں آتا ہے کہ یہ بالکل ایک عجیب گیم بنا رہے ہیں، جو ایک پی ٹی آئی کو ہرانے کے چکر میں ہے، دوسرا پی ڈی ایم کو ہرانے کے چکر میں ہے. لیکن غریب کے پیٹ کے چکر میں کوئی بھی نہیں ہے کہ غریب ایک دیہڑی دار مزدور کیا کر سکتا، اور وہ دیہڑی لگا کے پھر وہ کیا لے کے گھر جائے گا؟ کیا ایک بندہ جس کو 1000 روپے کی دیہڑی مل رہی ہے، وہ دن بھر کام کرے گا، وہ شام کو ایک اگر اس کو ڈیمانڈ آ جاتی ہے ایک گھی کا پیکٹ وہ لے رہا ہے، تو وہ پیکٹ، ایک گھی کا پیکٹ کتنا ہے؟ 500 کا پیکٹ لے کے جائے گا، تو وہ دال یا دوسری سبزی وہ کیسے لے کے جائے گا اپنے بچوں کے لیے؟ اسلام آباد کی کم ځای کې پاتې کیږي؟ السلام علیکم جی، زه خانپور یم او جی سیونپور کې پاتې کېږم جی. څه نظر لري د ملک په موجوده سیاسي صورتحال باندې چې کوم موجوده سیاسي صورتحال دی د ملک لپاره فایده مند دی که نقصان ده؟ جی دا کم نظام چې روان دی دا ټول نقصان دی جی. موږ غواړو چې د دوباره پی ټی آی دغه راشي ماحول، او موږ د هغې نه ډېر زیات خوشحاله یو جی. چې کوم د پنجاب وزیر اعلی د انتخاب معامله ده، په هغې باندې څه نظر دی ستاسو، او د کوم پارټۍ پکې غلطي بولئ تاسو چې کومې پارټۍ پکې غلطي وکړه؟ جی دا غونډ پیپل پارټي والا غلطي وکړه جی. څه نظر لرئ موجوده سیاسي صورتحال چې کوم ټوټل څه هم روان دي، درته افسوس دی؟ جی ډېر افسوس دی راته جی. زه په خپله د پی ټي آی ورکر یم جی، او دا کم چې اوسنی کم سیسټم روان دی، کم ماحول روان دی، کم حساب کتاب روان دی، دا ټوله چې کم دی غداري روانه ده جی. ستاسو نام او اسلام آباد کې کوم ځای کې پاتې کیږئ؟ زما نوم جهان افسر دی او زه ورور خواته راغلی یم، ضیا مسجد سره هلته پاتې کېږم. څه نظر لري په موجوده سیاسي صورتحال باندې چې کوم موجوده سیاسي صورتحال دی د ملک لپاره فایده مند دی او که نقصان ده؟ موجوده حال چې دی که نه، نو ډېر د افسوس او ډېر د خفګان دی، ځکه چې موږ په اوټ باندې کم منتخب کړي کسان دي، اسمبلو ته لیږلي دي د خپل ملک د حالات ښه کولو دپاره، د دې غریب حالات بدلولو دپاره، نو هغوی په خپلو پاور راښکلو کې مصروفه دي.
او د هغې اثر چې کوم دی تاسو په سټاک مارکیټ باندې د ملک په حالاتو باندې وینئ. د دې نه مخکې لکه حالات ډېر غلط طرف ته روان وو که نه. آی ایم ایف پی ټي آی راله، پی ټي آی مونږ چینج، ما خپله پی ټي آی سپورټ کړې ده، خو هغې افسوس چې هغې هم دا سیسټم لکه تراخه وینا ده خو صحیح ونه چلولی شو. آی ایم ایف ته هغې وی نه بځو، هغې ته هم بیا چې کوم دی لاړل لیټ لاړل، او ډالر د کم ځای نه کم ځای ته لاړه، مهنګایي د کم ځای نه کم ځای ته لاړه. افسوس خبره ده. بیا زه د اپوزیشن ته مریان یم، د نورو پارټو ته هم زه یو پارټۍ سره تعلق اوس نه ساتم. زه هغې پارټۍ سره یم چې کم پارټي د دې غریبو دپاره ده، کم پارټي د پاکستان د حالات بدلولو دپاره ده، کم پارټي د پاکستان کې راتلونکي نسل د سوچ دپاره ده چې د هغې دپاره سوچ وکړي، د دې ملک حالات بدل کړي، د دې غریب حالات بدل کړي، په دې خپل ملک ته خپل ملک ووایي. زه هغې پارټۍ سره یم. نو اپوزیشن ته هم زه په دې باندې حیران یم چې تاسو عمران خان تبدیلي راغوسته، ناکامه پکې روانو، ډېر خلک ته یې اورېدلي وو. زما په ډېرو ملګرو به دا خبره بده لګي، خو حقیقت دا دی چې اکانومي ته وګورئ، د نورو ملکونو سره کمپیریزن ته وګورئ، پالیسو ته وګورئ، ټولې مجموعاً خبره چې ده نو حالات ته ګډوډ روان وو حالات. نو بیا اپوزیشن تاسو ولې راځئ؟ پرېږدئ 15 کاله که ده څه ډیلیور کولی شو نو ډیلیور کړي به یې وي، که نه شو ډیلیور کولی نو تاسو ته بیا به موقع میلاو شو، عوامو به تاسو سپورټ کړی وی، ځکه عوامو غریبانانو سره بله لار نشته. مونږ چې کوم دی یو غریب سړي له نه څوک موقع ورکړي او نه هغه راتلی شي دا سیسټم چلولی شي. بس دکه مشران دي کله یو راځي کله بل راځي، خو دې نوې له به هم موقع ورکړې وه. ښه زه وایم زه خیر دی موقع هم وله ور نه کړه. نو اوس په دې ملک رحم وکړئ، ډالر کوم ځای ته لاړو؟ د ډالر د برتلو نه زمونږ خانان خو خانان دي، سیز ګران چې ګران به یې واخلي، ګرانه خو ما ته ده، غریب ته ده، د رونو بایګانو ته دی چې کوم روزګار کوي، چې کوم د بهر نه چې کوم دی امپورټس کوي، چې د کوم انسان رزق چې کوم دی هغه په مزدورو کې دی، په کاروبار کې دی، نو هغه باندې نن زما په خیال چې کوم دی نو د هغه کور ته تاسو ورشئ، د هغه نه تاسو تپوس وکړئ چې هغه دا 3 وخته روټۍ نن سبا څومره ګرانه ګټي. مخکې خو که هر رنګه و، د نن په شان د حالات نه نو د افسوس خبره ده. ټولو پارټو ته زما دا خواست دی، ټولو عوامو ته زما دا خواست دی چې د خدای دپاره اوس په دې خپل ملک باندې رحم وکړئ، په دې خپل راتلونکي بچو باندې رحم وکړئ، او دا سیاسي انتشار او دا پولیټیکل انسټیبلیټي ختم کړئ. بس چې څوک رالی او د زړه نه ایکسپټ کړئ بړاپن، لکه زموږ د لیډرانو نه اوس ماشومان جوړ شوي. دا خو ما په لبو کې اورېدل چې یو سړي به کرکټ کوله هغه به آوټ شو، به نه نه دا خو داسې نه دا خو داسې آوټ شو، دا خو داسې. هغه د وړو هغه خبرې زموږ په لیډرشپ کې رالی نو ډېر د افسوس خبره ده. دا چې کوم سیاسي صورتحال دی په دې باندې درته افسوس دی؟ یاره افسوس خو زما په خیال چې وګورې لکه زما اکنامکس شعبه ده نو چې وګورې نو افسوس خو ډېر وړوکی څیز دی، د جړه مقام دی. موږ ډېر وروسته روان یو، ډېر په زوال روان یو او ډېر خراب طرف ته روان یو، نه سیاسي طور باندې نه اقتصادي طور باندې بلکې شعوري طور باندې، سیاسي طور باندې، د نورو ملکونو سره د مقابلې په طور باندې، د کریشن په طور باندې، د ایجوکیشن په طور باندې موږ ډېر مطلب د مخکې په نسبت په زوال روان یو. د مخکې په تلو به ځای موږ له په کار دا و چې زموږ د عمل نور مخکې بوتلی وي، نو موږ واپس ریورس روان یو، د جړه مقام دی. کتونکو د ملک موجوده سیاسي صورتحال باندې د خلکو تفصیلي خبرې تاسو واورېدې چې کوم د ملک موجوده سیاسي صورتحال دی په دې هکله د زیاتره خلکو دا رایه وه چې د کوم د ملک موجوده سیاسي صورتحال دی دا ډېر زیات نقصان طرف ته روان دی او په موجوده سیاسي صورتحال باندې دوی و چې موږ ته ډېر زیات افسوس هم دی. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.